Baik, hadirat rahimakumullah, meningkat ke acara selanjutnya. Mari sama-sama kita dengarkan dan kita ikuti pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Barzanji yang akan dibacakan oleh saudara Maulana Faiz Angga Ibul dan Aziz. Adapun untuk doa Rawi nanti akan dipimpin oleh saudara Maulana. Namun sebelum kita mulai pembacaan riwayat Maulid Nabi, mohon kesediaan guru kita Al-Kalam Muhtaram Hasan Hafiz bin Kiai Aziz Hasan Jainuddin untuk membacakan silsilah Makalah dari Ribah Bicara dan Ibu Beli Ibu Lagi. Walau nanti kami lajang sana itu khair dari ahli berbuat doa وأتم لأمر في طاعة الله مع الحماية والرعاية والوقاية والقدر والقاصد والمجر والقدنا ويجعل سعادة الدارين في عافية وسلامة يختم لنا ولكم بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أربعين الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أربعين الصلاة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أربعين المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب فرحان والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب ارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا
محمد يا رب بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تبشرنا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك بارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصركم نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن توافقوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الرجال منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المستقون إلى وحي جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأسل بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطاياه وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرار الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية
ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ والخطأ وأنصر من قصة المولد النبوي بردا حسانا عبقرية نادما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عبد اللهم فضله الكريم يا سبيل الله وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد بكر وسيدنا محمد بن عبد الله بن المطلب واسمه شيبة الحمد ولد حصار الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي ارتكاب الرياء ابن قصي واسمه جمع سمي بقصي التقسي ببلاد تدعى تقسيا إلى دعا الله تعالى إلى الحرم المحترم فنائما ابن كلاب واسواكين ابن مرة ذكر بن معين بن غالب بن بر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوق كنان كما جنى إليه الكثير والقضاء ابن مالك بن النجم كنانة بن عزيمة بن مدركة بن إلياس ذهب أمر من أقدمنا إلى الرياض الهرمية وسمي بسمي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى وحده ابن مدلل بن نزار بن معاذ بن عدنان وهذا سبب نزلت فرائد البنات السنة الثانية وربوا إلى الخمر إبراهيم أمسكه شارد وابا ودلال بلا ريب عند ذوي الغرام النسبية إلى ذوي إسماعيل نسبته ومنتهى بعزمه من عبد طلتت كواكب الذرية وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى نسب تسد الغلام بظلام قلدتنا نجومها الجوزاء حبذا عبد سودة وبخار أنت باليتيمة العسناء وأكرمني من نسب ظهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي باردا في مورد الغني ورواه حفظ الإمام درجة لمحمد جالسون الاسم درج السباب لم يصب معروف من آدم وإلى أبي وأمي سراب سرى نور النبوة بيسار
يدعو بجميل جد عبد المطلب لابني عبد الله أثر اللهم فضله الكريم بأرض شديد من وفاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصداك صب له بنفسه من صداه وقسيت الأرض بعد طول جرمها من النبات رلا سندسية وأينعت الثمار وعدنا الشجر للجاني جناه ونطقت بحمده كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس رمياه وبشرت الجن بأغلال زمنه وانتقعت الكهانة ورمحت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خمير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمل وقلاه عطر اللهم أمره الكريم يا في المرسلين صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله سران على مزمور الأكوان القمرية على مزمور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم زرعا سكينا يعانون سقلا وسكرا ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وعلى للزمان أيا يمين الصلاة قدر أمه ليلة مريم للناسية ومريم بنسوة من العادرة القدسية وأخذها مغاربا صلى الله عليه وسلم
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika,
حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام من طيب الابتسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم منا لله خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم يتولى من صلاة الإنسان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي كف العبد كفاه يا من تنزل في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له في نظائر وأسباب يا من دواه بالخطاء والكتاب والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعود على سواه يا من تلمنا إلى قدرته القوية وأرسل بفضله من استغفره واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أباحت من ظلمات الشك والجاه ونتوسل إليك بشرف ذات محمدية ومن آخر أنبياء سورته وأولهم بمعناه بآله كعاقب البرية وصفات السلامة والنجاة وبأصحابهم للهداية وأرباب الذين دروسهم لله يرضون فضلا من الله وبعملة سريعة أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأقوال وأعمال إخلاص النية وتنجي لكل من العاملين والقائمين مطلبا ومنا وخلصنا من أسر السماوات برضوان القلبية وتحكم لنا من الغامض ما بك ظننا وتكفينا كل مطمئنة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه ودنيانا من حسن اليقين قلوبا دانية جانية وتعف عنا كل ذنب جنينا وتعف عنا كل ذنب جنينا وتعف عنا كل ذنب جنينا
ترادني مع من سواك أعلى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما وهديا ولكل راج أن له فيك رجاء وأرسلناك راجين مغيبة لدنيا وحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية وأنزل الأجر لمن جعل هذا خيرا بهذا يوم وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيث يعم نسيان سيب ساب السماء والربا واغفر لنا سجازة البرود المحبرة والمولدية سيدنا جعفر من إلى بلد نسبته ومنتمى وعقب له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعلنا ممرمين قيلا وسخنا واستر له غيبا وعزيا وحضره وحيا وكاتبا قاريا ومن أصاخ ليس معه وأسقى. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه وصنفت الآذان من واسمه البري بأقوات دوعية وتحل صدور عابد منيبة بعقول خواه. أفضل الصلاة وأنتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita mendengarkan dan mengikuti pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW melalui Al-Barzanji dengan sungguh hikmat dan luar biasa semangatnya. Apalagi ketika asrafal luar biasa, merinding mulut saya. Ya, seolah-olah kita benar-benar melihat kehadiran kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan harapan kita bersama kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, meningkat ke acara selanjutnya yakni sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia tawakuman Majelis Ta'lim dan Zikir As-Sa'adah yang akan disampaikan oleh Bapak Marzuki Hasan. Pada beliau dipersilakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati guru kita Ustaz Nulis beserta keluarga, dan yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim As-Sa'adah Bapak Marzuki Ali beserta keluarga, dan yang saya hormati teman-teman saya serta keluarga besar. Alhamdulillah
puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini kita masih saja diberikan kesempatan, diberikan umur panjang hingga kita bisa berkumpul di Villa Aldo Cisarua dalam rangka tawafufan sementara pengajian. Nah, sebenarnya tawafufan ini tawafufan semua pengajian yang ada di Asadah. Kemudian saya bingung nih ngomong apa nih. Kira-kira beberapa bulan yang lalu ketika pembukaan pengajian di daerah Puncak juga, saya kebetulan ditunjuk jadi ketua tawafufan. Terus dari mulai di villa sampai pulang saya bingung. Ini tawafufan segini banyak orang, saya atur gimana caranya ini? Bingung terus saya. Untungnya saya punya guru yang hebat, punya guru yang sabar. Dia selalu mensupport saya, selalu memberikan wejangan-wejangan semangat saya, hingga akhirnya sampai sekarang ini alhamdulillah sampai terwujud juga kita tawafufan. Dan juga saya berterima kasih juga kepada teman-teman saya yang super hebat saya anggap. Saya tahu teman-teman saya ini memang super sibuk, sangat-sangat sibuk, tapi di dalam kesibukannya itu masih sempat datang ke Villa Aldo bersama-sama untuk tawafufan bersama. Begitu maka saya berterima kasih kepada teman-teman, dan karena ini pengalaman pertama saya untuk jadi ketua panitia tawafuf, saya juga tahu masih banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon dengan sangat pokoknya ya begitu dah. Saya maaf yang seluas-luasnya atas nama pribadi dan atas nama ketua panitia tawafuf apabila ada omongan saya, kata-kata saya, perilaku saya selama ini yang kurang berkenan atau juga tempat ini yang kurang berkenan, saya mohon kepada teman-teman dan kepada keluarga besar MTS Asadah, saya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikianlah sampai saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami silakan kepada Pak Marzuki Hasan selaku panitia tawafufan Majelis Taklim Asadah. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang kedua selaku ketua pengurus Majelis Taklim dan Zikir Asadah yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Marzuki Ali. Dimasuki kedua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Mukhlis Hasan Sagi dan beserta keluarga, yang saya hormati saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, yang saya tidak sebutkan namanya satu-satu, namun semuanya tidak mau lagi hormat dan saya para sekalian. Untuk itu atas nama pengurus ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sempat hadir. Kalau begini, kalau mau datang kita berarti kita sukses. Kalau mau datang nih, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara ini. Memang setiap tahun kita laksanakan. Atas nama Ketua Panitia Pengajian Malam Jumat mengucapkan banyak terima kasih. Wabil khusus kepada guru kita
Ustaz Asad-Zaki, yaitu atas nama panitia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas nama anggota atau atas nama pengurus, atas nama murid. Mungkin ada kekurangan di sana sini, atau mungkin murid ada kurang ajar atau yang kurang berkenan kepada guru kita. Sekali lagi atas nama pengurus pengajian malam Jumat, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan baik perkataan mungkin yang kurang sopan kepada guru kita, mungkin yang suka terlambat mungkin juga kurang berkenan. Untuk itu sekali lagi atas nama anggota, atas nama pengurus pengajian malam Jumat, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru kita Ustaz Asad-Zaki. Sekali lagi kami juga atas nama pribadi, atas nama keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kepengurusan kami, kepengurusan kita semua mungkin saya banyak sekali kekurangan. Mungkin perkataan saya yang mungkin kurang berkenan kepada sekalian, mungkin juga pada ibu-ibunya juga saya lupa nih, ibu-ibunya tiap malam minggu 2 minggu sekali alhamdulillah sudah berlupa. Jadi sekali kita minta malam ini sekalian juga kita bukan sementara dulu juga, mungkin nanti habis setelah kita buka pengajian kita nanti juga kita akan buka lagi pengajian ibu-ibu tetap setiap 2 minggu sekali, karena memang dulu kita rencananya pada bikin ibu-ibu setiap 2 minggu sekali, ini mau sebulan sekali, kalau sebulan sekali nanti kalau misalnya satu bulan tidak bisa hadir, nanti kedua kali jadi 2 bulan, terus kita bikin 2 bulan satu 2 minggu sekali, ataunya jauh malah 2 bulan belum nggak punya juga. Begitu sekali lagi atas nama pengurus nanti kita akan mengadakan lagi setelah habis lebaran, tetap diadakan tetap 2 minggu sekali. Mungkin ketuanya gimana nggak tahu nih. Sekali lagi pribadi sama keluarga, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ketua Majelis Taklim dan Zikir Asad dan Pengurus PMP yang telah disampaikan sebenarnya. Para hadirin sekalian, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan satu sambutan lagi, sambutan yang ketiga mewakili dari jamaah, mewakili dari jamaah pengajian malam Jumat, jadi satu orang dari jamaah, tadi kan ketua nih pengurus, sekarang mewakili jamaah. Mohon disampaikan oleh Akhina Ahmad Solihan. Dari beliau, silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu 'ala shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa huwa adna samawati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Limpah rahmat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan teriring dengan senantiasa kita berzikir, berselawat, berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi,
tentunya keberkahan dari Allah SWT pun meliputi majlis kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus yang sama kita muliakan, guru kita, Ibu Ulama, Janullah, Al-Mukarram, Musyarram, Bapak Ustaz Muflis, Ibu Azimuddin, Mata Allah, Amin. 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 Alhamdulillah, wassallallahu pada malam hari ini di daerah Cisarua, tanggal 6 Mei 2017 kita dapat hadir berkumpul bermuajah tentunya di dalam acara Siras Tahun Majelis Ta'lim dan Zikir As-Sa'adah yang memang jadi satu rutinitas kita dan memang jadi satu penghormatan karena akan datangnya bulan suci Ramadan. Pengajian kita di malam Jumat pun insya Allah akan kita tawakufkan sementara, dan kesempatan dari kali ini pun bagi saya satu kehormatan. Terima kasih walaupun mengatasnamakan jamaah Majelis Ta'lim dan Zikir As-Sa'adah malam Jumat. Untuk itu kami semua jamaah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita yang telah selama setahun belakang ini sampai sekarang masih terus memberikan kita pembelajaran, bimbingan agama, dan tentunya semuanya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang guru kita berikan kepada kita dapat kita amalkan, dan tentunya kita harapkan pula guru kita pun selalu diberikan kesehatan walafiat sehingga dapat terus kembali ke tahun depan memberikan kita pembelajaran. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi yaitu tidak lain setelah terima kasih, kita pun meminta maaf kepada guru kita yang memang bukan mungkin kali setahun ini kita ada kesalahan baik dari segi pembicaraan kita, pertanyaan-pertanyaan kita yang kurang sembarangan di luar yang gitu. Nih buat ibu tahu juga kan, kalau malam Jumat nih pertanyaannya belajar ini, nah ini ke sana. Tuh, tapi alhamdulillah guru kita pun nggak jerah, gitu. Nggak jerah kita, alhamdulillah terus memberikan jawaban yang memang dibolehkan guru kita kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu pun jadi satu tambahan wawasan buat kita semua tentunya, apalagi di minggu kemarin ini tentang kita tadi sebutin Amin. kalau ya ya, terima kasih. Terima kasih untuk kirim kembali gitu. Jadi saya kira cukup sekian dari kami. Sekali lagi Masya Allah, sebenarnya di sini saya bahagia, nangis bahagia kali ini. Mungkin kalau dibilang tadi ame pembacara di waktu kita surab soal kita memang semua semangat. Jadi saya di situ malah jadi saya malah jadi ingat sama teman-teman kita yang dulu, orang tua kita yang dulu yang benar-benar memang dari tiap tahunnya kita pun selalu mengadakan acara kayak begini. Istilahnya nggak bisa kita lupain juga. Emang orang tua kita, pendahulu kita, diantaranya ya Bang Jamil, orang tua saya, dan juga yang baru banget kemarin teman kita, Bapak Suryono. Memang menjadi satu, mudah-mudahan nih, jadi satu momen juga buat kita di sini, kekeluargaan kita. Mudah-mudahan kalau saya pengen banget gitu, mungkin sekarang saya penerus dari orang tua saya, dan mudah-mudahan pun anak saya pun bisa terus di sini. Amin. Tidak semua Amin.
Jadi benar-benar keluarga besar dari MTZ Asa Ada itu nggak pernah lepas. Karena memang penerus kita pun memang dari anak kita juga. Yang mudah-mudahan kali kita doakan guru kita Ustaz Muklis Keji Asadudin terus diberikan kesehatan walafiat, semua keluarganya juga tentunya, sehingga dapat terus membimbing kita di dalam pembelajaran agama untuk menjaga ridha Allah SWT. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata yang kurang sopan. Begitu, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada akhirnya Ahmad Solihan yang telah menyampaikan sambutannya mewakili jamaah pengajian Majelis Taklim dan Dzikir As-Sa'adah malam Jumat. Sambutan yang keempat mewakili dari ibu-ibu atau orang perempuan ya yang mohon disampaikan oleh Ibu Ustazah Sukrayati. Kalau dia lebih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat yang terhormat, yang pastinya suami saya yang tercinta. Ya begitu kan ngomongnya, suami saya yang tercinta, Bapak Ustadz Muklis As'ad SAG. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Ketua Majelis Dzikir As-Sa'adah Bapak Marzuki Ali beserta keluarga. Yang terhormat Ketua Tawakufan Bapak Marzuki Hasan, tapi ibunya nggak datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat murah rezeki, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah yang mana ini tempat insya Allah penuh dengan barokah, karena malam ini kita kumpul bersama sini bukan sekedar untuk hura-hura, tapi kita berkumpul bersama sini dalam rangka pengajian yang untuk sementara waktu akan kita berhentikan sementara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebetulnya kalau saya di sini saya mau ngomong apa saya bingung. Soalnya di sini kan forumnya ada bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya doang, mending saya ada yang mau diomongin. Kalau sama bapak-bapak yang saya mau ngomongin apaan? Saya bingung. Saya mau ngomong apa, Pak Imam? Saya terus terang saya bingung. Apa yang saya omongin saya bingung terus terang. Karena nggak ada yang mau saya omongin kalau di sini. Karena ini kan momennya, intinya ini adalah pengajian bapak-bapak yang mengadakan tawakuban, mengajak istrinya untuk sama-sama biar akrab dan kenal sama semuanya. Kalau untuk yang saya mau omongin di sini mungkin ini aja. Kita ibu-ibunya kan ngikut pengajian bapak-bapaknya. Yang kemarin kita diajak 2 minggu sekali. Karena kita diajaknya sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya lagi nggak ngajak, jadi kita nggak bisa ngaji. Buktinya kemarin ketika kita pengen ngaji, bapak-bapaknya mau meludah, akhirnya kita nggak diajak ngaji, ya kan? Nah itu dia. Makanya mungkin yang saya perlu apa ya, bahasanya apa ya? Ingatin apa-apa. Saya nggak tahu bahasanya. Artinya begini, serepot-repotnya bapaknya pergi maulid, tolong istrinya yang tadinya udah niat mau diajak ngaji, tetap diajak. Jadi jangan lupa, tentang awalnya sih bilangnya ntar kita anterin kalau mau ngaji. Pas bininya mau jalan ngaji, lakinya bilangnya mau muludan, jadi nggak jadi. Nah itu, mudah-mudahan sih untuk kedepannya kalau istrinya lagi semangat mau ngaji, suaminya juga semangat nganterin, dan suaminya juga semangat jagain anaknya kayak kemarin-kemarin.
Itu aja sih kayaknya yang saya mau ngomongin. Soalnya emang bingung juga. Soalnya ini forumnya intinya forum bapak-bapak, bukan forum ibu-ibu. Gitu ya. Ada lagi yang mau diomongin? Ada titipan? Ada titipan nggak dari ibu-ibu? Jadi intinya, kalau yang saya perlu bilangin mungkin di ibu-ibu, bapak-bapaknya emang kalau malam Jumat ngajinya bener-bener Bu. Selesai ngajinya tuh sampai jam 12. Selebihnya ngopi. Tapi ngopinya juga banyak bahasan-bahasan yang berbobot lah, lumayan. Lumayan. Ya benar. Malam itu karena sekarang saya kurang lebih memang jarang pulang. Saya di yayasan mulu. Terus terang saya tidurnya di pojokan sekarang. Di pojokan yayasan saya lihat aktivitas bapak-bapaknya. Bahkan sekarang juga bapak-bapaknya ada yang ikut kita dari sholat duha. Jadi bukan sekedar malam aja, ada juga yang ikut sholat duha jamaah dari mulai hari Senin, mulai hari Selasa sampai hari Jumat. Jadi ibu-ibu kalau ada bapak-bapaknya memang yang jam 7:30 izin mau sholat duha di yayasan jamaah, itu nggak bohong. Emang saya saksi sendiri dan saya ikut sendiri. Jadi besok-besok daripada lakinya di rumah tidur jam 8, mending suruh ke yayasan, suruh sholat duha jamaah. Biar ntar pulang habis sholat duha, rizkinya tambah berkah. Jadi jangan diomelin ya ibu-ibu ya. Ini ada beberapa suami dari ibu-ibu memang yang sudah rutin. Bahkan ada satu orang yang pertama kali kita sholat duha sempat netesin air mata. Luar biasa ternyata. Saking khusyuknya, pertama kali ikut sholat duha jamaah di yayasan itu sampai meneteskan air mata. Saya nggak tahu kenapa netesin air mata. Apa karena diomelin istrinya belum belajar atau gimana, saya nggak tahu. Ya itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, rahmatullah. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Muhtaram Rasul Mukhlis Inki Haji As'ad Siddiq. Kata beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Sebelum dikomplainkan. Siap-siap berbalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kalau di bawah HP foto-fotoin lagi gak ada menteri lagi pidato. Ibu ada kajian, ibu kayak ini. Jadi kesannya wartawan ini boykot. Hasil apa bensin nyala. Ini luar biasa kan. Oke teman-teman sekalian, yang pertama-tama yang saya hormati dua marjuki. Ya betul ya. Dua marjuki dua. Marjuki kalau baca goyang enak, kalau baca goyang enak. Kalau dua marjuki kepengurusannya yang enak. Setuju ya. Sukses kan? Siapa yang megang dua? Marzuki Ali dan Marzuki Hasan dan Marzuki dua Marzuki. Kita lagi kolaborasi. Pokoknya Marzuki Hasan adalah ketua MTZ Asana. Marzuki Ali ketua balik. Sekali sih balik. Protes. Pokoknya luar biasa kita semua berpengalaman hari ini, juga teman-teman sekalian, ibu
juga mantan pacar saya. Dia mantan, dulu mantan lah, sekarang istri. Berubah status. Iya, sudah pengen. Ini lagi yang mungkin. Buat baju king, Dan kata abang tadi pulang. Teman-teman sekalian, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah pilihan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu semua kita mampu beraktivitas, kita mampu mewujudkan rasa syukur dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan pemikiran kita, dengan metode kita. Sehingga itulah yang terjadi dan Allah mentakdirkan kita kumpul di sini dalam rangka sebagai salah satu yang luar biasa bahwa kita telah menjalankan aktivitas selama 1 tahun. Makanya kemarin waktu lagi ngobrol-ngobrol ini temanya apa ini? Kita mengadakan tawakufan. Akhirnya saya bilang begini, nah kita bikin aja. Itu jembatan apa tuh ya? Sirah ya? Sirah setahun. Sirah setahun majelis taklim dan zikir. Itu sirah setahun aja. Sirah itu perjalanan satu peristiwa perjalanan selama setahun. Jadi selama 1 tahun dimulai dari pertama kali dulu kita pernah pembukaannya, kita di situ sudah mulai beraktivitas kembali. Sama aja kita membuat satu catatan baru untuk kita beraktivitas yang di luar primer, yang di luar kebutuhan kita terhadap keluarga, tetapi juga sangat mendominasikan kehidupan kita untuk keberkahan keluarga. Maksudnya gimana? Kita mengisi batin kita, mengisi ilmu kita, lalu keluarga kita tinggalkan. Pada saat itu, karena hujan juga kita maju, kita datang dan luar biasa. Malam kita datang, kita kumpul ini nggak apa namanya, bukan hal-hal yang tidak berguna. Tapi kita kumpul situ, kita berzikir, kita bertahlil, kita bermusyawarah, kita bertanya, kita membahas sebuah masalah luar biasa. Nah ini setiap minggu terus selama 1 tahun itu selalu istiqomah dan dijadikan sebuah wiridan. Makanya kan perjalanan kita setahun ini patut kita syukuri. Nah oleh karena itu mensyukuri ini berbagai macam cara. Mensyukuri ini sistem kita, cara kita, yuk kita jalan yuk. Barangkali ini ada semacam fenomena yang berbeda ketika kita ada di luar dengan ketika kita ada di dalam. Ketika kita ada di luar daerah, perasaan lebih akrab. Ada suasana yang berbeda. Ya seperti itu ya. Kita jalan bareng-bareng di dalam, dimulai dari perjalanan tadi awal tuh itu ada suasana yang berbeda. Ada yang terlambat, ada yang telat, ada yang sono, ada yang naik mobil nggak jadi, ada yang jemput, itu adalah seni. Dan naik kereta udah, ada yang naik motor, naik mobil nggak jadi, ada yang nyari sopirnya susah, itu seni, nggak apa-apa, itu fenomena seni dalam sebuah keluarga. Iya, ada yang sampai belakangan, luar biasa. Belum makan, ada yang kehabisan nasi kayak ada. Jadi itu adalah sebuah fenomena seni yang luar biasa. Dan itu biasa timbul dalam sebuah kekeluargaan, walaupun pada akhirnya adalah satu kesatuan. Kalau nggak ada itu nggak ramai. Akhirnya begitu mereka semua berjalan dalam proses perjalanan, saya pantau melalui WA. Wah ramai nih, ada yang bertanya ini, ada yang bertanya itu, ada yang bertanya. Suami belum. Ini momen selamat datang si Anu, ramai benar kan. Nah itu juga semacam ada satu persatuan dan kesatuan luar biasa. Bahkan sampai maghrib masih ada yang nanyain, alamatnya di mana? Agak dijawab. Maka hampir 1 jam di bawah tuh. Kenapa? Karena itu semua apa yang saja fenomena dari kita yang barangkali kita anggap itu semua adalah sebuah seni, sebuah proses yang pada akhirnya adalah satu kesatuan. Ada mulai begini, mulai begitu, mulai begini, itulah seni, itulah sirah.
Sirah dalam arti bagian dalam dan sirah dalam arti bagian luarnya, bagian besarnya, yaitu kita bersyukur kepada Allah kalau kita masih tetap kompak, bersilaturahmi, mempunyai persaudaraan yang luar biasa, dan yang pastinya persaudaraan di bawah naungan istiqomah, zikiran, pengajian yang luar biasa, yaitu kita ambil daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para wali. Di antaranya kita ngaji itu adalah karangan Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan karangan Syekh Nawawi Al-Haddad. Itu luar biasa. Itu pernah hatam kan? Ya pernah hatam ya? Mudah-mudahan kita ini kita hatamin lagi. Oleh karena itu, untuk menggugah semangat pengajian kita, ya kita mengatakan seperti ini dalam rangka untuk menggugah sportivitas kita, untuk mensupport semangat dalam menjalankan aktivitas yang luar biasa ini. Nah, barangkali pada tahun ini ketuanya Pak Marzuki Hasan. Nah, besok bisa jadi Maulana atau Koyot, bisa jadi nggak apa-apa. Ada yang kenal ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh, kan artinya ada semacam regenerasi. Jadi semuanya merasakan hikmahnya. Suatu ketika dari sini, dari kepengurusan ini, nanti suatu ketika dia bisa memimpin kepengurusan yang lebih besar lagi di masyarakat. Bahkan kalau di majelis taklim kita ini, itu orangnya kan masing-masing. Ada orang Jawa Timur, ada orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Barat, ada orang Padang, ada orang Cilacap, Madura, Lampung, Palgia, banyak banget. Itu udah satu fenomena. Betawi mau ditanya pongkolnya berarti pongkolnya. Jadi luar biasa. Nah itu adalah dalam pemikiran, dalam bahasa, dalam alat istiadat, dalam model, dalam lagu, sikap dan sebagainya ada sedikit perbedaan-perbedaan. Dan kala itu seorang ketua ini mampu menyatukan luar biasa. Jadi seakan-akan kita sudah semacam satu miniatur kecil dari sebuah apa namanya kapasitas komunitas yang banyak. Nah, jadi kita patut mengacungkan apresiasi nih untuk Pak Marzuki Hasan dan Pak Marzuki Ali nih, ya, bahwa beliau ini akhirnya sukses membawa kita ke sini luar biasa, ya kan? Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia dalam rangka tawakufan ini, ya. Sekali lagi dalam rangka tawakufan ini, saya juga atas nama pembaca, saya bukan ustaz, saya bukan guru juga. Biasa aja, kita sering bercanda, sering berbut singkong kalau bagi tahu. Sukun. Itu kan biasa. Pagi-pagi. Lalu kita macam-macam dalam hobi saya dihabisin. Kita sih biasa dah, sama-sama. Cuma kebetulan saya baca gitu doang. Saya jelasin, saya menyampaikan gitu doang. Kalau guru Ustaz bukan gitu. Nah, barangkali dalam baca, dalam jelasin itu apa istilahnya banyak kurang sembarangan gitu. Kurang sembarangan. Nah, ini kalau istilah bilang kan kurang sembarangan. Banyak kesalahan di sana sini, sekali lagi ya itulah memang kapasitas kemampuan saya gitu. Tapi apapun yang terjadi dan apapun bagaimana, saya itu berusaha semaksimal mungkin. Memang kampanye saya katanya kan kadang-kadang ada yang bertanya di antara teman-teman, kok kalau habis ngajar kalau mau ngajar kok santai aja, nggak buka ini, nggak buka itu, nggak buka ini, nggak buka itu. Kelihatannya begitu. Padahal di sini tuh saya lagi buka macam-macam itu, pemikiran, otak, semua itu buka kerja semua gitu. Malamnya juga saya disiapin, bukan berarti saya akan mengajar, nggak apa-ngapain, dia mengajar santai banget. Begitu nggak siap, nggak ada persiapan, enggak. Kelihatannya aja seperti itu. Padahal luar biasa. Antara pemikiran, hati dan semuanya itu nyatu untuk
Ini apa namanya anggota majelis zikir ada serem-serem nih nanya nih. Luar biasa. Pertanyaannya kan macam-macam nih. Yang enggak aja kadang-kadang tanya, apalagi ayat. Luar biasa. jadi itu tapi yang saya terima adalah sebuah keindahan. Yang saya terima adalah sebuah kenyamanan enak luar biasa gitu. Seperti itu. Begitu ketika saya lagi dalam menghadapi pengajian-pengajian di masjid dan musola, di mana anggotanya itu barangkali yang paling muda ya saya doang. Jadi satu masjid itu orang rata-rata orang tua semua yang hadir. Fenomena juga berbeda, modelnya juga berbeda, cara menghadapi juga berbeda. Ada juga ketika kita hadir di situ di kiri kanan kita banyak guru-guru kita sendiri. Itu guru saya, ini guru saya juga. Ini guru waktu di madrasah saya. Jadi nanti guru baru jadi guru saya sekarang. Ini sombong dikit gaul. Maksudnya kenapa? Maksudnya begini, artinya banyak fenomena yang sangat berbeda. Tapi walaupun demikian, kenapa ya kalau secara curhat, bukan secara nasihat atau secara curhat saya ini di majelis taklim kita ini katanya yang lebih akrab, suasana kekeluargaan itu lebih kental. Jadi sangat gak ada kemisah di antara kita, di antara saya sebagai pembaca dan di antara anda sekalian sebagai pendengar. Ya kalau umpamanya di depan teman-teman nggak bisa saya ceramah serius. Bukan lagi kalau orang semua begini ngobrol aja. Jadi kalau ketika kita udah ngumpul begini ya kita sama aja, gak bisa. Nah kalau seandainya, apalagi kalau saya datang mereka berdiri, saya pengen mundur bahannya. Oh diri saya takut saya diri. Nah kalau makanya kalau mamanya saya mohon maaf juga karena ketika kita lagi bermajelis, saya lihat teman-teman lagi duduk, saya langsung celonong aja, terus saya langsung duduk. Karena saya diri menuju semua lah. Tapi jangan aja diri. Akhirnya kan kalau tempatnya sempit, rombol bertabrakan melawan. Jadi saya langsung nongkrong, duduk, dapat ya begitu. Nah kalau kalian di musola musik kan tuh berdiri saja juga kayak enak risih kadang-kadang seperti itu. Padahal kan mereka tua-tua gitu kan, tua-tua usianya. Yang lagi di Al-Barkah, swadaya Malik ini. Itu kalau kita masuk itu yang pada duduk itu kan udah pada duduk di lekan. Karena saya datang terlambat ke sana, saya kan di Al-Mutakin dulu. Di Al-Mutakin di Al-3 habis maghrib, dari situ habis maghrib biasanya dari Al-Mutakin sholat jamaah isya di sana. Saya nggak langsung ke Al-Barkah tuh, saya pulang dulu. Ngapain? Saya ngerokok satu batang. Maksudnya kalau saya ngerokok satu batang dan saya tuh asam saya nggak sengaja. Kopi saya mana nih yang tadi? Saya belum kopi, belum saya ngerokok. Karena kalau harus mutola saya buka dikit kitab. Ya gitu saya berangkat. Di sana kan sudah sholat isya udah selesai, udah sholat isya udah begini udah selesai. Nah begitu kita datang mereka berdiri gitu kan, nguber, yang nguber orang tua semua. Saya takut, orang tua semua nguber saya rata-rata. Paling muda di situ cuma saya doang di kios ya. Kios paling di kios aja ngomong. Masih 15 tahun. Jadi luar biasa. Jangan. Ini pengalaman aja gitu. Pernah juga saya waktu dulu saya saking capeknya kali ya. Ini saking capeknya. Saya waktu itu lagi ngaji di Nurul Hidayah malam Rabu. Kalau Rabu itu anak muda, rata-rata banyak mahasiswa, grupnya UIN. Nah itu lain lagi, suasananya beda lagi itu. Modelnya lain lagi, mereka kadang-kadang tenang tapi penuh dengan kritisan. Matanya tajam-tajam. Karena kalau gurunya salah dikit, gue langsung ajar. Gitu katanya gitu. Pada saat itu malam-malam dari jam 10 saya datang situ kan. Datang situ, udah selesai nih, lagu dan sebagainya selesai, saya ngaji itu. Malam saya belum tidur emang. Pagi belum sempat tidur juga.
sore nggak sempat tidur juga. Pasti saya begadang malam, begadang siang. Ada begadang siang ada ya? Begadang siang. Pasti nggak tidur siang lah gitu. Malam saya ngaji. Itu saya tidur. Saya ngaji di depan teman-teman. Saya saking ngantuk saya tuh tapi mata saya melek. Begitu saya bangun, saya di mana nih? Nah saya lagi ngajar ya. Udah berapa orang? Itu saya begitu coba bayangin. Jadi teman-teman semua pada bahkan saya tanya, enggak, Kak, bahasa saya betul gak? Benar, Sat, cuma lewatan satu baris. Benar, lewatan satu baris. Karena mau saya tidur, benar-benar tidur. Cuman yang anehnya itu, dalam keadaan itu saya bisa menyampaikan. Enak aja terus. Sampai kira-kira 12 menit saya tidur di situ. Lagi mata saya melek. Kebetulan pada situ juga WA nggak ada. Streaming nggak ada, yang betul lah coba ada tuh jadi. Bisa saya tuh lagi tidur itu apa perlu ngomong. Nah sadar gitu, sadar sampai saya nggak tahu saya di mana nih. Tadi yang saya sampaikan apa nih? Apa nih kok saya ada di masjid? Loh banyak banget teman-teman, banyak banget gitu. Wah jadi malam Rabu. Pikiran saya begitu, mulut saya ngomong. Pikiran saya begitu nih, mulut saya kan jelasin kitab yang ada di situ. Nah begitu saya lihat Fathul Qorib lagi, tiap kali makan Fathul Qorib lagi, baru saya sadar lagi. Ya Allah, saya lagi ngajar ya. Terusin lagi. Kira-kira 10 menit, kira-kira sebentar di situ, saya minta kopi, saya minum kopinya, itu kan diisiin kopi tuh. Nah begitu ya saya tutup juga, pulang. Nah begitu sampai di yayasan, rocok-rocok banyak lagi. Teman-teman kok ada teman-teman yang lagi udah bukan lagi kalau lagi dikasih kopi lagi buat nangka itu kok bisa ya pagi lagi nggak ada pengalaman sampai seperti itu gitu, luar biasa gitu kan. Bisa saya tuh waktu itu tadi bisa ngajar sambil tidur, nggak ada begitu dah. itu di Borobisme itu kan masjid kan. Tapi saya juga nggak ngerti kok bisa begitu kejadian. Artinya luar biasa karena himmah dan istiqomah yang kita jalankan. Artinya apapun yang terjadi, istilahnya itu semua bisa diatasi, walaupun kadang-kadang tanpa sadar gitu kan. Seharusnya hal seperti itu tidak mungkin terjadi menurut akal. Masa kita tidur atau melek tidur, cuma kita bisa jelasin kayak gitu kan. Dan begitu kita tanya teman-teman yang hadir pada itu banyak, ya sesuai dengan kan mereka nyimak tulisannya, nyimak kitabnya gitu kan, nyimak kata-katanya, semua kan pada dengan kitab. Tapi ya begitulah luar biasanya. Artinya istiqomah yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu semuanya insya Allah mendapatkan keridhaan dari para pengarang, daripada guru-guru kita yang dulu, sama mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kemudian begini, yang satu harus kita perhatikan adalah bahwa nggak ada orang tua nih yang suka demen dengan pengajian. Nanti anak-anaknya itu kebetulan juga anak bapak-bapak yang suka pengajian, yang istiqomah dalam pengajian, insya Allah nanti anak-anaknya juga ikut. Gampang ya. Kalaupun pengajian nanti dia keliru, gampang dibenerin. Karena atasannya kita ini nanti keturunan lagi gampang jatuh ya ini nanti kita jadi sengaja dari kantor jadi begitu, jadi gampang pengen kita kadang-kadang begini, ada semacam satu aura yang tidak tampak di dalam sebuah perjalanan pendidikan. Kita pengen titik kanan, pengen begini, pengen banget begini, dengan sistem rasional, dengan sistem pendidikan, dengan sistem edukasi yang luar biasa lah. Begini, begini, jauh begini. Nanti kita arahkan di situ. Itu adalah yang tampak. Kadang-kadang ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak apa? Yang tidak tampak itu adalah pengaruh dari hati kita di dalam menjalankan satu aktivitas yang diperintah oleh Rasulullah, satu aktivitas yang diwajibkan oleh Allah, ataupun satu aktivitas yang disunahkan oleh Rasulullah. Semacam begini, ada satu kewajiban di mana kewajiban itu kadang-kadang
tidak mempunyai waktu, kewajiban itu juga tidak mempunyai satu kadar. Kalau maunya zakat ada kadarnya. Seperti itu. Kalau fidyah ada kadar, ini nggak ada kadar. Juga nggak ada waktunya. Yaitu ini thalabul ilmi, belajar. Nah, sementara yang namanya belajar itu kewajibannya adalah semenjak dia lahir sampai masuk ke dalam kubur. Dan ternyata belajar itu adalah yang menentukan sah dan tidaknya semua kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Nah, ternyata orang yang taat kepada Allah menjalankan sebuah kewajiban, yaitu belajar, nanti auratnya, pengaruhnya bukan kepada dirinya saja. Asalkan satu, dia ketika dia ingin menuntut, ingin belajar, ingin mengabdi kepada guru dalam hal mengambil ilmu guru, itu niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Seperti itu, dan menghilangkan kebodohan. Nah, nanti walaupun orang tua kita ini nanti nih, kita bicara ke masa depan. Kalau kita dapat ilmu yang diberikan oleh guru, itu adalah karena kita belajar. Karena kita menghadapi guru langsung pada saat itu. Jangan dibahas. Sekarang yang kita bahas adalah masa depan untuk generasi berikutnya. Kita begini, umpamanya kita menghadapi guru hari ini, kita nggak ngerti, kenapa? Guru menjelaskan bahwa begini dan begitu. Kita juga baca kitab juga nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham. Cuma kita duduk di situ. Kita bersama guru di situ, baca pakai hawas dan sebagainya. Kita mendengarkan apa yang guru sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama. Apa yang guru sampaikan adalah hal-hal yang tidak keluar daripada jalur-jalur Islam, tidak. Kita duduk dengan di situ, nanti pengaruhnya, walaupun kita nggak ngerti, walaupun kita nggak dapat, tapi nanti akan ada pengaruh baik, pengaruh ridho, pengaruh rahmat, pengaruh berkah dari pengarang, pengaruh berkah dari kitab, pengaruh berkah dari Allah, semuanya dari Rasulullah juga. Pengaruhnya itu bukan buat kita saja, tapi juga buat anak keturunan kita. Itu pasti. Makanya kagak ada orang yang orang nggak suka ngaji nih, nggak pernah banget ngaji nih, nggak pernah banget dekat dengan ulama, nggak pernah banget ngaji. Anak-anaknya susah dekat sama ulama, anak-anaknya susah ngaji ya. Anak-anaknya juga susah peduli dengan hal-hal yang bersifat agama, susah. Kenapa? Bapaknya nggak pernah menyentuh agama, sehingga agama juga nggak mau menyentuh dia. Karena gini, yang namanya ilmu syariat, ilmu agama itu, ilmu syariat itu, dia kan sistemnya kan bukan kita mengejar, bukan kita mengejar, bukan. Sistemnya begitu. Kayak semacam satu ilmu Al-Quran. Kita sampai kapanpun, kalau umpamanya hati kita masih kotor, masih nggak bersih, kita pengen belajar Al-Quran luar biasa, itu akan terasa berat. Kenapa? Karena ketika kita membaca, ingin belajar Al-Quran atau ingin belajar ilmu agama yang lain, sementara hati kita itu masih keikhlasannya itu dengan guru, ketaatan dan itu masih kurang, maka dia sulit untuk membuka. Al-Quran tidak membuka, ilmu agama ini tidak membuka, sehingga kita berat untuk masuk ke dalam. Seperti itu. Nah, kalau umpamanya kita ikhlas, kita tenang, kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti bukan kita yang ngejar, tapi dia yang buka. Al-Quran yang membuka, ilmu agama itu yang membuka. Lalu ketika dia telah membuka, kita nggak paham, kita nggak ngerti, tapi nanti pada akhirnya kita gampang aja untuk menjalankan hal-hal yang diridhoi Allah. Mulai dari kita sampai anak-anak kita. Kita nggak pinter dalam ilmu agama, kita tidak pinter dalam membaca Al-Quran, tidak. Tetapi karena kita senang cinta kepada Al-Quran, kita senang dan cinta kepada agama, nanti Quran itu yang akan membimbing kita dan anak-anak kita untuk tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Dan kita istilahnya enak-enak aja. Nah, inilah yang dinyatakan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keberkahan ilmu, keberkahan pendidikan, keberkahan rezeki, keberkahan kehidupan, keberkahan teman. Seperti itu. Sehingga ketika kita misalnya, nah, kalau boleh kita belajar boleh. Seperti kemarin saya bicara sama, kalau saya kemarin saya bicara jam 3 ya. Ini Bang Daud saya ngomong ya. Bang Daud pagi itu di malam di yayasan. Sampai jam 3 saya ngobrol sama dia. Saya bilang,
saya susah sekali untuk belajar Quran dan sebagainya luar biasa. Nah kemarin dia belajar dengan mantan pacar saya, Daun nih, dengan yatim, ya siapa, Daun, Kius, Ipul. Nah itu belajar tuh coba membongkar Quran. Dan dari situ ada omongan dengan saya. Saya bilang kalau kita mau belajar Al-Quran atau ilmu agama yang lain, belajar aja, ikhlas. Kalau salah, senang. Disalahin senang, jangan takut. Memang kita harus disalahin. Ketika kita belajar, kita harus salahin. Kalau pemilik guru nggak menyalahin kita sementara kita salah, nanti akhirnya kita akan salah terus. Seperti itu. Nah, oke lah, kita nggak bisa. Taruh begitu, karena bebel, karena usia barangkali, tetap aja ikhlas. Ngaji aja terus, ngaji aja nggak apa-apa, istiqomah. Nanti suatu ketika kita berada pada posisi yang berbeda, guru tidak ada, umpamanya seperti itu, nanti Al-Quran akan membuka. Al-Quran akan lihat begini, wah ini orang kok nggak ada gurunya, dia lagi baca sendirian, dia lagi beribadah, biarlah saya bimbing dia, karena gurunya lagi nggak ada. Akhirnya dia benar membaca Al-Quran menurut versi dia, dan benar menurut ilmu Al-Quran. Dibimbing dan dia akan masuk. Oh ya dulu guru gue begini, guru gue ngajarin begini. Itu akan masuknya di situ. Ketika guru nggak ada, Al-Quran akan muncul. Tapi ketika guru ada, kadang-kadang Al-Quran itu pergi. Biarlah itu tanggung jawab seorang guru untuk membenerin kesalahan dia. Nah ketika guru tidak ada, Al-Quran maju. Gurunya tidak ada, saya bantu. Tapi dengan catatan, jangan bosan, jangan berat ketika belajar. Begitu juga belajar agama yang lain. Jangan sampai begini, ketika kita ingin belajar agama, ingin belajar Al-Quran, ingin baca kitabnya menghindar dari kita. Al-Qurannya lari dari kita. Nah, dari situ saja sudah susah kita untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ilmu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kita bersyukur. Artinya, kita untuk belajar, kita mengejar ilmu bukan pengen jadi orang pintar. Enggak bisa kita sebab kenapa? Kepintaran itu relatif. Kepintaran itu semuanya enggak terjangkau. Ketika kita bisa ini, kita akan merasa kurang. Ketika kita bisa itu, kita akan merasa kurang. Nah, oleh karena itu datang kita ke majelis zikir, datang kita ke pesantren, datang kita ke tempat majelis ilmu, itu bukan untuk pintar, tetapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya. Kalau begitu, nanti enteng di hati. Kalau kita ingin cara pintar, itu ngapain? Gue gak bisa juga, gue gak ngerti juga. Selama kita bicara itu, selama itu pula ilmu menutup, ilmu akan menutup, dan ilmu tidak akan terbuka kepada kita. Seperti halnya begini, kalau umpamanya kita kok perasaan kita berat banget di musola kan gitu ya kan ya. Kok kita berat banget di musola, padahal di musola itu, di majlis taklim itu, di musola itu teman kita banyak, pengurus pun adalah teman kita. Tapi kok berat banget, barangkali bukan kitanya yang nggak mau musola, tapi musolanya yang menutup diri untuk kita. Sehingga ketika kita datang ke musola, perasaan kita panas karena musolanya menutup, tak mau. Sama juga begitu ketika kita sudah mengecilkan ilmu agama atau mengecilkan Al-Quran dan sebagainya, kita ingin belajar Al-Quran, itu Al-Quran sudah nggak mau dari kita, sehingga kita paling berat banget, nggak mau banget. Ada perasaan malu kalau belajar, ada perasaan bosan, ada perasaan berat, seperti itu. Akhirnya bukan kitanya sebenarnya yang malas. Kalau urusan sesuatu yang lain itu kadang-kadang terjadi bukan kitanya yang malas, bukan kitanya yang nggak mau, tapi memang ilmunya itu yang nggak mau membuka kepada kita. Nah itu saudara begitu memang bahaya. Nah karena kita nggak peduli. Lah kok bisa? Karena kita tahunya gimana? Itu kan wajib kita ambil. Itu wajib kita pelajari. Dan itu adalah sesuatu hal yang pasti. Kamu sholat tiap hari sholat, kamu wajib ilmu sholat tau. Nah, cara mengetahui wajib ilmu sholat bagaimana?
ya kita berguru, bertanya, ngaji. Kalau maunya kamu nggak tahu ilmu sholat kamu diterima nggak? Ya nggak diterima. Kalau sholat kamu diterima, kamu masuk neraka? Iya masuk neraka. Percaya dengan neraka? Percaya, kan itu rukun iman. Nah kalau kamu percaya itu semua, kenapa kamu tidak usahakan? Kan gitu. Lo percaya nggak? Saya nggak usahakan. Nah begitu dia nggak usahakan, dia nggak istihad luar biasa. Ketika itu pula dia dinyatakan sebagai orang yang lalai, sebagai orang yang tidak peduli. Nah ketika dia dinyatakan sebagai orang yang tidak peduli, maka nanti ilmu ini akan menutup diri dari kita. Kita kejar-kejar terus, buahnya susah. Oleh karena itu paling tidak ada semacam himmah yang tinggi, peduli, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita memang menggugurkan sebuah kewajiban untuk belajar. Yang namanya belajar ini tidak akan ada habisnya. Dari mulai kita ya kecil, bayi, tahu bayi kan orang-orang, ya sampai kita bangkot ada, sampai kita mau menuju liang kubur. Pokoknya selama otak kita masih bisa membaca, selama otak kita masih bisa menerka dan sebagainya, selama itu pula belajar tidak pernah kata tidak wajib. Belajar pasti selalu wajib. Dan saya juga begitu, saya mesti belajar dengan di mana-mana. Kadang-kadang ya saya juga bertanya dengan orang-orang yang lebih paham, yang lebih mengerti, yang lebih pengalaman. Bahkan dalam masalah Al-Quran saja kadang-kadang saya masih bertanya dengan istri saya. Mantan pacar keluar negara lah. Saya masih bertanya. Kadang-kadang saya masih disalahkan dengan anak-anak saya, nggak apa-apa, saya terima. Ayah masih salah tuh ya, mesti begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kadang-kadang ketika dia menyalahkan saya, justru saya senang. Senangnya saya menangis. Kalau bapaknya, ya, ayah jangan banget tangis ketika bukan begitu, kita suka. Karena anak kita sudah bisa menyalahkan, artinya anak kita sudah mengerti bahwa ini yang benar, ini yang salah. Masih penting seperti itu kan, kayak gitu. Hari kita syukur, senang gitu kan. Bukan berarti siapa lu anak songong apa? Gitu. Jadi istilahnya begitu. Karena mamanya lagi goreng di dapur, saya lagi ngaji. Nah, saya lagi ngaji bertiga di bawah sama mamanya. Saya salah nih, jadi kan sama mamanya. Ya salah ya, iya. Ya udah itu benerin lagi. Yang salah yang mana ini? Nah, iya kita benerin lagi. Artinya kita masih belajar, masih terus belajar. Dan jangan sampai ada rasa kesel atau rasa nggak enak ketika disalahkan. Memang sama saya. Gak penting, yang pasti kita terima aja lah. Walaupun kadang-kadang barangkali sebagai manusiawi ada. Ketika kita ditegur oleh orang, ketika itu kadang barangkali kita merasa mampu di sana, lalu ditegur, yang negor bukan guru atau orang biasa, kita ada semacam emosi, itu adalah manusiawi. Cuman itu jangan berlangsung lama, cukup di situ aja. Pokoknya kita punya teman, kita lagi baca rawi atau baca apa, ditegur sama teman kita, salah gitu kan, kita salah, ditegur sama teman kita, dia bukan guru, dia hanya teman, lalu kita agak marah, nah, lalu terjadi perdebatan, kita adalah manusiawi. Tapi setelah itu hatinya dimanajer lagi hatinya, jangan sampai terus dibawa, kesel terus, yang sudah di luar forum masih keparahan. Nah ketika ini ilmu susah lagi untuk masuk ke dalam hati kita. Nah, ada syaratnya adalah agar kita mendapatkan keberkahan, walaupun tidak mendapatkan kepintaran, tapi kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan mendapatkan kepandaian, mendapatkan ilmu, juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya istiqamah, syukur, wujudkan istiqamah itu, wujudkan syukur itu. Di antaranya adalah dengan kita bersilaturahmi, datang ke sini rame-rame untuk bersyukur bahwa kita telah diberikan kesempatan menjalani pengajian ini selama 1 tahun. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur lagi 1 tahun ke depan, dan nanti kita akan mengadakan tawakupan insya Allah di Mekah kita umroh. Siapa tahu, mudah-mudahan ini juga harapan doa kalau Allah dengar, wah injilnya ya sekarang nih umrohin semua kita tawakufan ke sono. Kalau masuk ke ahli ini jadi DPR bisa. Dukung besok, karena jadi RW kan. Kalau besok jadi DPR, kita diajak pergi ke sana, luar biasa kita umroh.
tawakufan mana ke Mekah? Tawakufan kajian di Mekah. Kagak ada, kita tahu yang punya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi alhamdulillah ya, sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu kita mampu laksanakan, kita mampu jalankan. Teman-teman kita yang belum hadir di sini barangkali mereka masih sibuk, maklum saja, biarkan saja, nggak masalah. Kalian memang punya kesibukan masing-masing dan ternyata kita yang tidak sibuk, ya kita bisa datang di sini. Adapun yang kita punya kesibukan kita tinggalkan, kita juga bisa datang di sini. Sekali lagi itu semua yang bisa datang, yang tidak bisa datang, semuanya itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, dan saya sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman sekalian, pengurus semuanya dah. Saya mohon maaf apabila terdapat di dalam pengajaran, dalam berteman, di dalam kita bergaul sehari-hari, baik bergaul dalam forum resmi, bergaul dalam forum bercanda, maupun dalam mana-mana, terdapat gak enak. Baik ketika saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ada perasaan tersinggung, saya juga minta bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Artinya, ketika kita nanti menghadapi Ramadan, semuanya telah hilang, gak ada rasa ganjal-ganjalan di antara kita semuanya lost begitu aja, semuanya bebas begitu aja, dan kita tetap satu saudara, satu muslim, satu mukmin, satu persaudaraan, kompak di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Bapak Khairul sebagai Rasul Zainuddin akan menyampaikan Mau'izatul Hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah wawasan kita, juga menambah motivasi kita untuk belajar dan semangat kita ke dalam menuntut ilmu, hadir di pengajian khususnya di majelis ta'lim yang tidak asal-ada. Sebelum kita tutup dengan membaca doa, kami sampaikan selamat datang pada teman kita saudara Idro Amir Mahmud. Alhamdulillah, walaupun malam sampai juga. Baik, untuk acara terakhir yaitu doa penutup, kalian sudah berkita untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Amin wa fa'alna ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi khalaqal 'ibad wa razaqahum ala rasyadi bi ta'ati wa faqahum wa mardatihi as'abahum ijtabahum wa syarafahum wa ahlal basadi bi 'adabil khawafahum ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum khalaqa ma syaa kaifa syaa wa ikhtassa man syaa bima syaa wa qaddara al-asya'a 'ala ma syaa wa la yuhituna bi syai'in 'ilmihi illa bima syaa. Dawahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa penutup, maka acara tawakufan sementara pengajian yang masih saling menyatakan asadah telah selesai. Selaku pembawa acara mohon dibukakan kita maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat kata-kata dan tinggal lagu yang kurang sopan. Besok pagi kita akan mengadakan acara kajian setelah subuh. Ya, setelah subuh, jadi besok kita kumpul lagi di sini untuk kita sama-sama mengikuti acara kajian pagi. Ya, untuk sebelum kita bubar, kita bermaaf-maafan, kita salaman, ya, kita saling, iya, jadi kita saling bermaaf-maafan, salam-salaman, baik kita yang laki maupun yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mu'idal ayat, ayyana inal ayat, Sesudah salam-salaman kita
Terlebih dulu kacang hijau dan ketan hitam dipersembahkan oleh Majlis Zikir As-Sa'adah. والهنا والبرهان يا معين الأعيان أين الأعيان بالرضا والإمران والهنا والبرهان يا معين الأعيان أين الأعيان بالرضا والإمران والهنا والبرهان يا معين الأعيان أين الأعيان بالرضا والإمران والهنا والبرهان يا معين الأعيان أين الأعيان بالرضا والإمران يا معين الأعيان أين الأعيان بالرضا والإمران والهنا والبرهان يا معين Kado kopi kurang manis. Oh. Ben Maya. Sekocana kita. Berkacang dulu lah.